Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce Management and IT Rajkot. BBA Semester 1 Saurashtra University. Lecture number 3. Subject Elements of Business Mathematics. Paper code in the Saurashtra University examinations 19 BBA 103, and we discuss about our unit number 1, binomial theorem. In the last lecture we were discuss about Pascal's triangle. All of you know how to made Pascal's triangle. It is very easy, so just you check it. I told you prepare for Pascal's triangle for the value of 0 to 7, but here thus explain I 0 to 6. You are prepare more 7, 8, 9 also, because it is very easy. Opposite of 0 you write always 1, then 1, 1, 1, then 2, 1, 2, 1, then 3, 1, 3, 3, 1, then the value of 4, 1, 4, 6, 4, 1, then the value of 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1, and the value of 6 is 1, 6, 15, 20, 15, 6, and 1. Now you check it, the triangle, always this shape is triangle shape, and when you read this value, suppose you read the value, then you read here, for example, now we read the value of 3. So this is the first value is 3C0. So keep in mind, students, how to read this table. The first value is 3C0, then 3C1, then 3C2, then 3C3. Okay? Suppose you read the value of 5. So always the first value is 5C0. Always start from 0. So 5C0 is equal to 1, 5C1 is equal to 5, 5C2 is equal to 10, 5C3 is equal to 10, 5C4 is equal to 5, and 5C5 is equal to 1. So always start from 0, and the last value is similar figure. For example, 5C5, 4C4, 3C3 is the last figure. Always remember the first value is always 1. So 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0, and 6C0 is 1. Similarly, the last value also 1. It is called for 1C1, 2C2, 3C3, 4C4, 5C5, and 6C6. So always the first value and the last value is 1. Okay, so keep it in mind, and first of all you draw Pascal triangle in the last page of your notebook, and when in the examination you will draw in the last paper of answer sheet for Pascal triangle in the time between when the question paper distributed before. Okay, so your time will be saved. So first you write this table, and if you write earlier, then you check it, your answer will be right, yeah, wrong. Okay.
After that, we start a practical question, because in this chapter only for one theory question we discussed in the previous lecture. So we start practical. So first you take a notebook or pen, take notebook, because write with me. So I explain the question and you write also with me. The first question is A plus B. Okay. So in the first question, A plus B. A plus B raised to 4. Your first question is A plus B raised to 4. I explain in the characteristics, when the power is n, when open you or otherwise you expand this step, then you get it, the answer is 5. I think you remember all the characteristics. I explain characteristics again after solution of this question. Here the two value, the first denominator is A, then B, and then raised to 4. So first you write the symbol x is equal to A is equal to B, and N is equal to 4. So these three symbol, x is equal to A, the first value always it is called for x, then the second value it is called for A, and when the power here is 4. So you first write the three symbol x, A, and N. Okay. After that you write the first step equal, here the fourth step raised to power 4. So we start 4C0, then A like x raised to n, n means 4, and B raised to 0. Your first step is always start from power. Here the power is 4, so you start from 4C0, always start from 0. So here the power is 4. Suppose here the power is 5, then you write 5C0. Suppose power is 6, then you write 6C0. Suppose power is 3, then you write 3C0. Okay, so this is your first step. Then into the bracket x raised to n. X means here the A. અહીંયા x ની વેલ્યુ આપણા માટે a છે. સો હિયર યુ રાઇટ ધ x રેસ ટુ n. n એટલે જે પાવર હોય તે. તો આપણા માટે અહીંયા x a છે એટલે a રેસ ટુ n એટલે પાવર કેટલો છે 4. એન્ડ દેન a રેસ ટુ 0. a એટલે આપણા માટે અહીંયા a ની વેલ્યુ છે એ b છે. મેં તમને સિમ્બોલ હમણાં આગળ આપ્યા. તો અહીંયા b રેસ ટુ 0 ઓલવેઝ અહીંયા પહેલાં પાવર આવશે અને અહીંયા આવશે હંમેશા 0. ઇટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ સ્ટેપ. દેન પ્લસ. હવે શું કરવાનું છે તો કે સિમ્પલ આમાં 1 એડ કરવાના છે, એટલે કે 4C0ની બદલે લખવાનું 4C1. પછી a રેસ ટુ અહીંયા 4 છે, અહીંયા એક 1 ડિક્રીઝ કરવાનો છે અને અહીંયા 1 ઇન્ક્રીઝ કરવાનો છે. આ આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં એક્સપ્લેન કર્યું હતું. અગેઇન આઈ રિપીટ. ફર્સ્ટ 4C0 કોફિશન્ટ આવશે, યાદ કરો કોફિશન્ટ મેં લખ્યા હતા 4 NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 ડોટ NCN સુધી જવાનું છે. તો પહેલાં આપણે લખ્યું 4C0, પછી આવ્યું 4C1. હવે શું આવશે તો કે 4C2,
આ પ્રમાણે તમારે 1 સ્ટેપ આગળ ચાલવાનું છે. ક્યાં સુધી જવાનું થાય તો કે લાસ્ટ 4C4 આવે ત્યાં સુધી, એટલે કે 4C0, 4C1, 4C2, ધેન 4C3, 4C4 સ્ટોપ. 4C4 સુધી જ જવાનું છે, 4C4થી આગળ જવાનું નથી. આ આખું 1 સ્ટેપ થશે તમારું. મેં અંડરલાઇન કરી, તમારું આખું 1 સ્ટેપ થયું. એમ આખું સેકન્ડ સ્ટેપ આ પ્રમાણે થયું. આપણું બોર્ડ અત્યારે સ્મોલ છે એટલે આ પ્રમાણે આપણે લખીએ છીએ. હું ઇરેઝ કરી નાખીશ એટલે હું તમને લખવાનો ટાઈમ આપું ત્યારે તમે રાઇટ પણ કરતા જજો, અધરવાઇઝ તમે લખી શકશો નહીં, કારણ કે બોર્ડ ઉપર હું ઇરેઝ કરીશ તો જ હું બીજું પાછું રાઇટ કરી શકીશ. ઓકે, સો ધેન 4C1, પછી અહીંયા એ ઉપર પાવર આપણે 1 રિડ્યુસ કરવાનો છે. યાદ કરો, મેં એક્સપ્લેન કર્યા અમે એમ કીધું હતું કે એક્સ ઉપર પહેલાં n જેટલો પાવર આપવાનો, ફૂલ પાવર, ધેન રિડ્યુસ બાય 1, અને એ ઉપર 0 પાવર આપવાનો, ધેન ઇન્ક્રીઝ બાય 1. એટલે અહીંયા જુઓ તો પહેલાં પાવર આપ્યો 4, પછી પાવર આપ્યો 3, ડિક્રીઝ થશે. પછીનામાં પાવર આવશે 2, બરાબર. અને બીની વાત કરો તો બીમાં 1 પાવર તમારે એડ કરતું જવાનું થાય, તો 0, 1 અને પછી કેટલા આવશે તો કે 2, બરાબર. આ પ્રમાણે તમારા સ્ટેપ આગળ ચાલશે. એક્ઝેક્ટ ક્લિયર? તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે તમારું સ્ટેપ આ થશે. ધેન આફ્ટર એના પછીનું સ્ટેપ આવશે 4C3 A⁻1 અને B⁻2 આવશે 3, કારણ કે પહેલામાં પાવર રિડ્યુસ કરવાનો છે અને ઓલામાં 1 પાવર એડ કરવાનો છે. અને ઇટ ઇઝ યોર લાસ્ટ સ્ટેપ 4C4 A⁻0 અને B⁻4 પાવર આવશે. આ તમારું લાસ્ટ સ્ટેપ થશે. ઓકે, સો 4C4 A⁻0 થઈ જવા જોઈએ, જેમાં A⁻4 થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, અહીંયા આવી ગયા 0, અને B⁻0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, અહીંયા આવી ગયા B⁻4. તો ટોટલ તમારા સ્ટેપ થયા 5. મેં 2 સ્ટેપમાં તો અંડરલાઇન કરેલી જ છે, બાકી પછીના તમે સ્ટેપ કાઉન્ટ કરો તો 3, 4 અને 5 સ્ટેપ્સ થશે. એટલે કે તમારા ટોટલ પાવર 4 હોય એને તમે એક્સપાન્ડ કરો તો ઓલવેઝ n+1 સ્ટેપ તમને મળશે. એટલે આમાં તમે જોઈ શકો છો કે n+1 સ્ટેપ તમને મળે છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ યુ રાઇટ ધીસ સ્ટેપ 4C0, હું બોલતો જાઉં છું, તમે લખતા જાઓ સાથોસાથ. 4C0 A⁻4 B⁻0 પ્લસ 4C1 A³ B⁻1 પ્લસ 4C2 A⁻2 B⁻2 પ્લસ 4C3 A⁻1 B⁻3 પ્લસ 4C4 A⁻0 and B⁻4. This is your important step, because આ સ્ટેપમાં જો તમે કંઈ મિસ્ટેક કરશો તો આનું તમારે એના પછીના સ્ટેપમાં ખાલી એક્સપાન્ડ કરવાનું છે, ઓપન કરવાના છે, તો એમાં પણ મિસ્ટેક થશે. એટલે એમાં મિસ્ટેક ન થાય એના માટે ખાસ તમે લોકો એ જરાક જોઈ લ્યો. હવે હું 1 by 1 સ્ટેપ છે એ આમાં ઓપન કરીશ, કારણ કે જો હું આ ઇરેઝ કરી નાખીશ તો તમે લખી નહીં શકો. તમારે શું લખવાનું છે તો કે આનો આન્સર લખવાનો છે ઇક્વલ કરીને. 4C0નો આન્સર શું આવે તો એના માટે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ જોવું પડે. 4C0નો આન્સર પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ તમારા લાસ્ટ પેજ ઉપર છે જ, અહીંયાથી જુઓ તો આન્સર આવશે 1, બરાબર. પછી A⁻4નો આન્સર શું થાય તો કે A⁻4નો આન્સર A⁻4 જ થાય, અને B⁻0નો આન્સર શું થાય તો કે 1. One thing is remember students, any of the power 0, કોઈ પણ ટર્મ ઉપર જો પાવર 0 હોય તો એનો આન્સર 1 જ આવશે. પાવર 0 હશે તો એનો આન્સર હંમેશા 1 આવશે, બરાબર. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. 2 જગ્યાએ આવું થશે, પહેલા સ્ટેપમાં અને છેલ્લા સ્ટેપમાં, કે 2 જગ્યાએ તમારો પાવર 0 હશે તો અહીંયા તમારે મૂકવાના થશે 1. ઓકે, સો ફાઇનલ આન્સર આ ત્રણેયનો હું ખાલી ફરીથી રિપીટ કરું છું. 4C0ની જગ્યાએ નીચે લખવાના 1, પછી બ્રેકેટમાં A⁻4 અને બીનો 0 પાવરનો મતલબ થાય 1, અને પછીનું જ્યારે સ્ટેપ આપણે લેશું ત્યારે ત્રણેયને મલ્ટીપ્લાય કરો તો 1 × A⁻4 × 1 એટલે ફાઇનલ આન્સર A⁻4 આવે, બરાબર. એ સ્ટેપ હમણાં હું તમને લખી આપીશ, પણ
બધા સ્ટેપ્સ છે હું એ નહીં લખી શકું. હાફ બોર્ડ ઉપર આ 2 સ્ટેપ રાખીશ, 2 સ્ટેપ તમને એક્સપ્લેન કરવા માટે લખીને રાખીશ. જેમ કે આનું એક સ્ટેપ તમને હું લખીને બતાવું છું, બરાબર. એના માટે થોડુંક ઇરેઝ કરી નાખું. ઓકે, ડન. આ આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપનું સોલ્યુશન તમને આપી દઉં, પછી સેકન્ડ સ્ટેપ પાછું લખીને એનું સોલ્યુશન આપું છું નીચે. 4C0નો આન્સર થશે 1, આ પ્રમાણે લખવાનું છે. પછી બ્રેકેટમાં A⁴ અને B⁴ આન્સર આવશે 1, બરાબર. આ પ્રમાણે આપણું પહેલું સ્ટેપ થશે. સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું આવું હતું, 4C1 A³ હતો અને B⁴ હતા. અને એના પછીનું સ્ટેપ હતું 4C2 A² હતા અને બીનો પણ શું હતો, સ્ક્વેર, બરાબર. આ પહેલું સ્ટેપ થયું. હવે આપણું બીજું સ્ટેપ જોઈએ તો આ આપણું બીજું સ્ટેપ છે. એનો આન્સર આપણે વિચારીએ તો 4C1 તમે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલમાં જુઓ તો એનો આન્સર આવશે 4, બ્રેકેટમાં A³ આન્સર આવશે A³ અને B⁴ આન્સર આવશે ઓનલી B. આ તમારું સેકન્ડ સ્ટેપ થયું. હવે થર્ડ સ્ટેપનું સોલ્યુશન કરો તો 4C2નો આન્સર પાસ્કલ ટ્રાયેંગલમાં જોશો તો 6, પછી બ્રેકેટમાં A² અને B² આન્સર આવશે B². તો તમારા 3 સ્ટેપ થઈ ગયા, બરાબર. આ પ્રમાણે તમે 3 સ્ટેપ છે એ આન્સરમાં દર્શાવી શકશો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે તમારે ચાલવાનું છે. તમારા સેકન્ડ સ્ટેપમાં આવી રીતે જે તમારી પાસે ટોટલ 5 સ્ટેપ છે એ 5-5ના આન્સર બતાવવાના છે. જો આ ફર્સ્ટનો આન્સર અહીંયા ફર્સ્ટમાં મેં બતાવ્યો છે, સેકન્ડનો આન્સર આ તમારું સેકન્ડ સ્ટેપ થયું, બરાબર. એનો આન્સર અહીંયા મેં બતાવ્યો છે. આ થર્ડ સ્ટેપ છે એનો આન્સર અહીંયા મેં બતાવ્યો છે. આફ્ટર ધેટ આ રીતે તમે 5-5 સ્ટેપના આન્સર લખી લ્યો. પછી તમારે આન્સરમાં ફરી પાછું આટલાનું જે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય એનો આન્સર આપવાનો છે. તો આનું આન્સર તમે વિચારી શકો, સાવ ઇઝી છે. 3ને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે. તો 1 A⁴ ઇન્ટુ 1 એટલે આન્સર આવશે A⁴. ખાલી એટલું જ આવશે, કારણ કે A⁴ ઇન્ટુ 1 કરો એટલે A⁴ થાય, એને ઇન્ટુ પાછા 1 કરો તો A⁴ જ થશે. તો આ પ્રમાણે તમે આન્સર આપી શકશો. પછી બીજા સ્ટેપનું આન્સર હું ખાલી કરીને દેખાડું છું તમને. તો બીજા સ્ટેપમાં આ 3 વેલ્યુ છે, બરાબર. 4 ઇન્ટુ A³ ઇન્ટુ B. તો 3ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો એનો આન્સર ખરેખર આવો આવે 4A³ અને B. એટલે કે જે બ્રેકેટ છે એ બ્રેકેટ કાઢી નાખવાના છે. મલ્ટિપ્લિકેશન છે 3ની વચ્ચેનો રિલેશન. 3ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર મળશે 4A³ B. વચ્ચે પ્લસની સાઇન છે તો પ્લસની સાઇન તમારે રાખવાની રહેશે. આ તમારું સેકન્ડ સ્ટેપનો આન્સર થયો. પછી હું તમને થર્ડ સ્ટેપનો આન્સર પણ અહીંયા બતાવી દઉં. તો થર્ડ સ્ટેપ તમારું આ છે. આનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો તમે પણ વિચારી શકશો કે શું મલ્ટિપ્લિકેશન આવશે. તો કે 6A² B². આનો આન્સર શું આવશે? 6A² અને B². આ તમારો આન્સર આવશે. ઓકે, આ પ્રમાણે ફોર્થ સ્ટેપનું અને ફિફ્થ સ્ટેપનું પણ તમારે સોલ્યુશન કરવાનું રહેશે. સિમ્પલ જ છે. 3ને મલ્ટીપ્લાય કરવાના એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને મળી જશે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે તમારો આન્સર બનશે. તમે ફાઇનલ આન્સર આખો લખી નાખો 5-5 સ્ટેપનો, બરાબર. હું અત્યારે હમણાં સ્ક્રીન ઉપર ફાઇનલ આખો આન્સર લખી આપું છું. A+B⁴, બરાબર. એનો ફાઇનલ આન્સર શું આવે છે એ હું તમને લખી આપું છું, બરાબર. જો એમનો ફાઇનલ આખો આન્સર તમે સોલ્વ કરજો, બરાબર. શું આવે છે એ આ પ્રમાણે આવવો જોઈએ. કારણ કે આપણી પાસે લિમિટેડ બોર્ડ છે એટલે આપણે ઇરેઝ કરીને પાછું એક્સપ્લેન કરવું પડશે. આન્સર આવો આવશે A⁴ પ્લસ 4A³ B પ્લસ 6
a square and b square, then plus 4ab cube, and last step only b raised to 4. This is the final answer in the third step. એટલે કે 3 સ્ટેપમાં આપણો સમ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. a રેસ ટુ 4 પ્લસ 4a ક્યુબ b પ્લસ 6a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર પ્લસ 4ab ક્યુબ પ્લસ b રેસ ટુ 4. It is our final answer. Okay, so this is the lecture 3a. Today we are taking two online session, 3a and 3b. Okay, so this is for 3a. ક્લિયર છે બધાના આન્સર? તો હવે આપણે સેકન્ડ લેક્ચર જે તમને મોકલેલી છે લિંક, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું સેકન્ડ લેક્ચર, આજનો સેકન્ડ પાર્ટ સ્ટાર્ટ થશે. આ આન્સર તમે એક વખત લખી લેજો, જેથી કરીને તમારો આન્સર સાચો છે ખોટો છે તમે ટેલી કરી શકો. ઓકે, ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આઈ થિંક આન્સર બધાને લખાઈ ગયો હોવો જોઈએ. ફરીથી એકવાર હું બોલું છું, ન લખ્યો હોય તો લખી નાખો, નોટબુક પેન સાથે જ રાખજો. ઇક્વલ કરીને a રેસ ટુ 4 પ્લસ 4a ક્યુબ b પ્લસ 6a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર પ્લસ 4ab ક્યુબ પ્લસ b રેસ ટુ 4. અને ધ્યાનથી જો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કીધું હતું કે એક સ્ટેપ વધારે આવશે, તો જો એક સ્ટેપ, બે સ્ટેપ, 3, 4 અને 5, ટોટલ સ્ટેપ કેટલા થયા? 5 સ્ટેપ. મેં તમને કીધું હતું n+1 જેટલા સ્ટેપ તમને મળે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4+1 ટોટલ 5 સ્ટેપ્સ તમને મળે છે. ઓકે, નાવ સેકન્ડ પાર્ટ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ.